الدنيا، هو باحث معروف وأستاذ له قيمة علمية كبيرة، وأيضا فاعل في عدد كبير من الديناميات الاجتماعية في المغرب. أرحب أيضا وأشكر جزيل الشكر الأستاذة حافظة مدرسي لديناميتها المعروفة وشغلها أيضا بخبراتها الطويلة في كلية علوم التربية وجامعة الملك الخامس، وهي مديرة الكايوس وأشياء أخرى، بمعنى أننا نعرف أن لها ديناميات متعددة داخل هذه الكلية. ويسعدنا في الحقيقة كل مرة أن نكون في خدمتها وفي خدمة ضيوفها الكرام. طبعا أرحب بالأساتذة الكرام وطلبة الأعزاء. التفكير اليوم في موضوع كهذا، وهو موضوع يعني قابل للتشغيل للأشخاص ذوي إعاقة، وموضوع نعتبره مهم جدا. بالأمس فقط كان له افتتاح أيضا نشاط آخر داخل كلية علوم التربية في إطار آخر مع مصدر آخر يرتبط بحملة وطنية للتأسيس بظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال. اليوم هناك قابلية لتشغيل أشخاص ذوي إعاقة. من هذا المنطلق يبدو أن كلية علوم التربية لها اهتمام بكل ما هو اجتماعي، بكل ما يرتبط بالأطفال والشباب وبالإدماج اجتماعي لفئات معينة. كلية علوم التربية ليس مهامها فقط هو التدريس والتكوين، ولكن من المهام أيضا وبالشراكة مع الكايوس، وهو مركز للتوجيه واستقبال الطلبة في جامعة الملك الخامس وفي المغرب، الذي نظم وينظم طيلة السنة مجموعة من التظاهرات ذات الصلة بمجالات التشغيل وبمجالات فتح آفاق الحقيقة أمام الطلبة من مختلف الشعاب ومختلف أيضا المؤسسات الجامعية. لهذا نعتبر أن هذه الشراكة بيننا وبين الكايوس في هذا النشاط وفي أنشطة أخرى هي شراكة منتجة من أجل التفكير في فئة ربما ظلت لعقود من الزمن منسية. وهذا الموضوع اليوم عندما نتحدث عن قابلية التشغيل، نستحضر أيضا أنه اليوم الحكومة المغربية قد قامت بأول مبادرة على المستوى الوطني، وهو تشغيل يعني وطني، يعني كونكور كومان ناسيونال pour les enfants en situation de handicap. وهذا أعتبره بأنه عمل أساسي كان هنا في كلية علوم التربية. كان هذا الاختبار الوطني الموحد الذي تم إنجازه على مستوى الوظيفة العمومية المغربية على مختلف القطاعات، وهي مبادرة أيضا جيدة، لأن التفكير اليوم في هذه الفئة هو تفكير في فئة مهمة وتشكل نسبة مهمة بالمغرب. وبالتالي أعتقد بأنه من واجبنا كأساتذة كباحثين مسؤولين جامعيين وكطلبة أيضا أن نفكر في هذه الفئة وأن نستحضرها في مختلف برامجنا، وأيضا أن تفتح لها آفاق أيضا أسوة لباقي المغاربة، لأن وضعية الإعاقة هي وضعية اختلاف كما هو متعارف عليه، بمعنى أنه مختلف فقط، وهذا الاختلاف لا يدعو أن نجعله معاقا بهذا المعنى المجازي الذي نستعمله في مصطلحاتنا العامية، بمعنى أنه غير قابل بل هو له قابلية، له نفس القابلية والاستعداد، وأيضا يجب أن يحظى بنفس الفرص التي تكون للباقي باستحضار طبعا. وهذه الوضعية التي هي وضعية الاختلاف، وهذه وضعية معروفة، والآن هناك الكثير من البرامج على المستوى الدولي التي تعنى بهذه الوضعيات التي تسمى الوضعيات المختلفة. من هذا المنطلق أتمنى في الحقيقة أن تكون هناك مبادرات أخرى، وأن نتمكن في الحقيقة من إشراك أكثر لذوي هذه الاحتياجات الخاصة، ونتمنى في الحقيقة التوفيق لهذه الصبحية لهذا اليوم مع فضيلة الأستاذ دينيا ومع الأستاذ مدرسي. وأعطي الكلمة قبل أن أعطي الكلمة للأستاذ دينيا كلمة مختصرة للأستاذة حافظة مدرسي. لك الكلمة، شكرا.
Merci beaucoup, Monsieur le Doyen, pour cette allocution très accueillante à tous les niveaux. Donc le niveau, bien sûr, de cette conférence qui a lieu dans cet espace que nous honorons par beaucoup de manifestations intellectuelles, culturelles. Et la FSE accueillante, elle a toujours été accueillante, mais maintenant on a vu que l'accueil prend d'autres proportions avec votre avènement. Donc on souhaite que la FSE, Inch'Allah, puisse atteindre disons, un degré et puis qu'elle recouvre un statut extraordinaire puisque c'est la seule faculté des sciences d'éducation au Maroc. Rapidement, je parle de ce projet P6 que vous avez là. Alors, c'est un projet qui est lancé par l'Union européenne et c'est un projet où sont collaborateurs et partenaires des Marocains, des Européens, des Égyptiens. Ma fierté est très grande quand on rencontre ces partenaires et que l'on voit que finalement, cette question de l'intérêt porté aux personnes en situation de handicap date de très très longs siècles au Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui est très attaché à sa religion, qui est très attaché à sa culture, et nous n'avons jamais eu de problème à venir en aide à des gens qui ont besoin d'aide. Donc pour nous, le projet n'est pas une nouveauté, plutôt c'est une consolidation aux choses que nous faisons déjà. Et l'Université Mohammed V est pionnière dans ce domaine, puisque ici, même à la Faculté des sciences de l'éducation des années, je crois, 90, il y avait un centre qui s'appelait le CUDIR et qui s'intéressait justement aux étudiants à besoins spécifiques à l'époque. Maintenant, on les appelle personnes en situation de handicap, c'est l'appellation maintenant officielle. Et puis après, il y a eu d'autres expériences, toujours avec ces personnes. Maintenant, on essaie de voir tout à l'heure, on vous invite à voir le centre qui a été, équipé par un matériel informatique, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ce matériel coûte trop cher. Le matériel pour aider les gens à s'exprimer, à travailler, c'est un matériel qui coûte énormément cher. Mais c'est aussi une manière de dire, c'est-à-dire que maintenant, puisque le point important de ce projet, c'est l'accessibilité des étudiants. Alors ces étudiants, bien sûr, nous sommes là pour leur préparer des programmes de développement de compétences et aussi les préparer au marché de l'emploi. Quand on dit marché de l'emploi, c'est bien entendu une problématique, c'est difficile. Vous savez qu'il y a un problème de chômage à l'échelle mondiale. Mais quand même, pour ces personnes, il y aura toujours une possibilité de les intégrer dans le marché de l'emploi. Il y a bien sûr la technologie, puisqu'il y a un matériel informatique spécifique, ils peuvent travailler à partir de ce matériel. Il y a aussi, par exemple, l'auto-emploi, mais il y a aussi, surtout, il y a un terrain qu'il faudra explorer, c'est l'économie sociale et solidaire. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent travailler en groupe. Et là, donc, monter par exemple une coopérative, il y aura des gens, qui sont en bonne santé, mais aussi des personnes en situation de handicap. Ensemble, ils peuvent créer des choses extraordinaires. Donc, c'est-à-dire que pour nous, l'avenir de l'emploi chez les étudiants à besoins spécifiques n'est pas vraiment un problème. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement créer de nouveaux métiers, il faut réfléchir à d'autres manières de faire. Bien sûr, si on voit que le métier qui existe déjà, c'est normal, on ne peut pas, mais là, il faudrait penser à créer de nouveaux métiers, aussi bien pour ces personnes que pour les gens qui n'ont pas de handicap physique, par exemple. Alors, je suis fière aussi parce que notre faculté a accueilli justement le concours national qui a été lancé le 15, c'est ça, le 15 décembre. Et la liste des accompagnateurs était très intéressante. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour remercier toutes les personnes qui étaient là à partir de 7h du matin pour accompagner les étudiants qui devaient passer ce concours. Et voilà, donc nous ici à la fac, à l'université, nous ne faisons pas uniquement une activité qui va passer, non, il y a toujours le suivi. Alors notre suivi avec ce projet-là, c'est aider réellement ces personnes, aussi bien dans l'intégration dans le cursus académique que dans le marché de l'emploi. Et bien sûr, nous sommes tous amenés à les aider. C'est leur droit et c'est aussi notre devoir.
parce que là on parle de droits et devoirs. Donc je saisis l'occasion pour remercier le professeur Dinia, qui est un spécialiste de l'employabilité de manière générale, mais là, puisque lui aussi, il est dans l'équipe qui représente le Maroc dans ce projet, donc il va travailler avec nous, aussi bien l'employabilité de manière générale que l'employabilité chez les personnes en situation de handicap. Alors, je vous remercie pour votre présence, pour votre assistance, mais surtout, c'est un appel que je lance à tous pour vraiment s'intéresser à cette question, parce que aider une personne n'est pas forcément matériellement. On a besoin de temps, il y a des gens qui ont besoin de nous, ne serait-ce que pour les écouter. Hein? Donc l'oreille qui écoute, ça coûte aussi énormément de choses. Donc merci pour votre présence, et je passe la parole à notre professeur Dinia. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le doyen de la faculté des sciences de l'éducation, d'avoir accepté d'abriter cette intervention, cette conférence. Merci au professeur Moutarsi, véritable cheville ouvrière dès qu'il s'agit des questions sociales et en particulier relatives à l'inclusion. Merci, chers étudiants, et merci, chers collègues, d'être venus. Merci, chers étudiants, de vous être déplacés pour écouter cette intervention sur la thématique de la professionnalisation et de l'employabilité des étudiants en situation de handicap. La thématique de l'employabilité est étroitement liée à celle du recrutement. Ces deux piliers de l'emploi sont liés bien entendu à la question du chômage que vivent nombre de populations de par le monde. La réponse généralement apportée pour dépasser ce type de difficultés du marché du travail, d'insertion dans le marché du travail, sont généralement le recours à un certain nombre d'outils de gestion, en particulier concernant les entreprises qui généralement ont recours à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour réguler leur propre marché interne. Cette GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, repose sur deux piliers fondamentaux pour la régulation. Il s'agit du recrutement et de la formation. La formation est l'outil privilégié dans la GPEC et le recrutement est le dernier recours, généralement lorsque la formation ne permet pas à l'entreprise de satisfaire ses attentes. Lorsque l'entreprise a besoin de profils nouveaux, bien spécialisés dans un domaine particulier, l'entreprise n'a d'autre choix que de faire appel au marché externe du travail, puisque le marché interne du travail, c'est au sein même de l'entreprise. Maintenant, ce lien étroit entre l'employabilité et le recrutement pose un autre problème ou une autre question. Est-il approprié, lorsque la question de l'employabilité et du recrutement concerne des étudiants ou des personnes en général en situation de handicap? Là se pose la question de la professionnalisation. Lorsque l'entreprise dispose, comme je viens de le dire, d'un instrument qu'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le problème ne se pose plus, puisque c'est l'entreprise elle-même qui s'occupe de la question de la formation, puisque dans la plupart des cas, les entreprises ou les grandes entreprises bien structurées disposent toutes, dans leur totalité, de centres de formation. Donc la question ne se pose pas.
Mais en général, comme ces entreprises ne disposent pas dans leur totalité de ces centres de formation et ne recourent pas à la GPEC, la question de la professionnalisation se pose avec beaucoup d'acuité. Elle se pose pour les deux parties intéressées, que sont bien entendu les entreprises, mais surtout les personnes en situation de handicap. Alors, comment s'opère la question de la professionnalisation ? C'est les slides qui ne se déroulent pas. Alors la professionnalisation, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est tout simplement la finalisation d'un apprentissage et d'une dynamique de socialisation. Il existe une multitude de définitions de la professionnalisation, mais j'en ai retenu quelques-unes uniquement qui m'ont semblé les plus appropriées pour la thématique proposée. La finalisation d'un apprentissage, c'est tout simplement parce que il faut lier absolument le travail à la formation, dans la mesure où le contexte d'activité est en changement permanent, de manière continue. Une dynamique de socialisation, parce qu'il faut absolument, dans le cadre d'un développement professionnel, actualiser et ses savoirs et ses capacités, pour ne pas dire aussi reconstruire son identité au sein de l'entreprise, une identité sociale au sein de l'entreprise. Il s'agit en réalité d'adaptation dans l'emploi à chaque fois, puisqu'il est question d'articuler le travail à la formation. Alors, ceci en général. Maintenant, est-ce que cette façon de faire, ce mode opératoire, est approprié ou suffisant pour permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise? Justement, peut-on se limiter à déployer les moyens connus et classiques pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans le cadre de cette professionnalisation? Et à cet effet, on peut se demander que réserve le monde de l'entreprise et celui de la formation pour répondre à ces besoins de professionnalisation. Comment s'organisent ces entreprises pour répondre justement à ces besoins de formation des personnes en situation de handicap? Quel rôle peut jouer le monde associatif dans son accompagnement des personnes en situation de handicap? Alors, arrêtons-nous un petit moment pour voir un aperçu sur le concept de professionnalisation. J'ai retenu le concept anglo-saxon et un concept francophone qui semblent en désaccord, puisque le premier, les anglo-saxons, pour eux, la profession, c'est la professionnalisation, c'est une constitution de profession qui repose sur 3 critères. La spécialisation de la formation, un haut niveau de formation et un idéal de service. Cette vision des choses
fut beaucoup critiqué par pas mal d'auteurs qui disent, selon lesquels le passage d'une occupation vers la profession est quelque chose de lourdement bureaucratique dans la mesure où il suppose la création non seulement d'organisations professionnelles, mais en plus d'institutions de formation à cette profession, c'est-à-dire des instances professionnelles, organismes de formation ajoutés à des associations professionnelles. Et les auteurs donnent l'exemple des métiers d'infirmier et de vétérinaire en Angleterre. Ils trouvent que c'est bureaucratique. Pour que ces personnes deviennent professionnelles en tant qu'infirmiers, infirmières ou vétérinaires, le fait d'avoir passé des formations dans ces domaines n'est pas suffisant. Il faut absolument se constituer en association pour devenir profession. D'autres conceptions, anglo-saxonnes toujours, définissent la profession comme un processus historique, c'est-à-dire une occupation ne devient profession que si des connaissances empiriques sont transformées par la voie d'un cursus universitaire et qui va transformer les connaissances empiriques en savoir scientifique. Les francophones sont très critiques par rapport à la définition que donnent les anglo-saxons de la professionnalisation. Ils trouvent, ou de la profession, pardon, ils trouvent que cette définition est trop précise. Elle est trop précise dans la mesure où elle repose sur trois critères, comme je l'ai dit à l'instant. Et pour démontrer leur désaccord, ils avancent l'exemple des enseignants. La profession d'enseignant ne peut pas reposer que sur 3 critères. Selon les francophones, cette profession est composite et multiforme. Pour former un enseignant peut être un ouvrier, un ingénieur, un artiste aussi. Il peut aussi disposer d'un don. Donc le savoir est incorporé à l'action et pas entièrement rationalisé. Pour les francophones, une profession peut être définie parce qu'elle est rémunérée à titre principal, c'est-à-dire que la personne professionnelle ne dispose n'exerce qu'une seule activité. Pour d'autres, la création d'une activité professionnelle suppose l'existence d'un code de déontologie et l'obtention d'un droit unique d'exercer l'activité. Il s'agit aussi, tout simplement, lorsqu'on parle de profession, d'un développement professionnel dans la mesure où cela suppose une actualisation des savoirs, des capacités, ainsi que la construction d'une identité. Alors, formation, la différence, formation et professionnalisation. Le moyen qui permet à une formation de professionnalisation une certaine réussite, c'est la contractualisation. Il faut, pour être sûr qu'une formation à la professionnalisation réussisse, il faut absolument qu'il y ait un contrat signé entre l'employeur et la personne en situation de handicap. Alors pourquoi? Parce que le contrat de professionnalisation permet un rapprochement entre les deux parties, entre l'employeur et la personne en situation de handicap. Pour les premiers, pour les employeurs, cela leur permet la définition, cela leur permet de définir leurs besoins
en recrutement. Pour les seconds, pour les personnes en situation de handicap, la professionnalisation, ou la contractualisation plutôt, leur permet de développer leur employabilité. C'est une étape très importante pour l'accès à l'emploi, parce que la professionnalisation n'est pas synonyme d'emploi. C'est un préalable. Il faut d'abord signer un contrat de professionnalisation pour que par la suite, la personne puisse s'insérer dans l'entreprise et dans le monde du travail. Ces actions de professionnalisation portent généralement sur des enseignements généraux, professionnels et technologiques aussi. Alors, quelle est la stratégie adoptée, ou quelles sont les stratégies adoptées généralement par les employeurs? Donc, dans la plupart des cas, et ça on le voit un peu partout dans le monde, il y a un certain refus qui se dégage généralement des attitudes des employeurs. Pourquoi le refus? Parce qu'on a tendance à amplifier un peu les difficultés qui sont réelles, il faut le dire, dans le monde de l'entreprise, pour ces personnes en situation de handicap. Mais ces difficultés ou ces obstacles sont généralement amplifiés par l'imaginaire collectif. Tout un chacun pense qu'une personne en situation de handicap ne peut pas occuper tel ou tel emploi. On dit généralement qu'il est incapable de faire ce travail, qu'elle ne pourra pas s'adapter au milieu du travail, etc., etc. Donc, il y a dans ce sens un phénomène de discrimination qui amplifie cet imaginaire collectif, rebutant pour la personne en situation de handicap. En France, les entreprises qui ont pris conscience de ce phénomène essaient de se repositionner. C'est ce qui rappelle la question de la responsabilité sociale des entreprises. Ces organisations essaient de se repositionner dans la société en jouant un rôle différent, notamment en adoptant une autre manière de concevoir le recrutement, par le fait de détecter tout ce qui peut être discriminatoire à l'égard des personnes en situation de handicap. Alors, qu'est-ce qui peut être discriminatoire? C'est particulièrement les annonces d'emploi. Les annonces d'emploi. Eh bien, le législateur français a décidé d'écarter ou d'évincer tout ce qui peut être discriminatoire dans les annonces d'emploi. Parce que ce qui est désormais recherché, ce ne sont plus les caractéristiques personnelles de tel ou tel individu, mais ce sont les compétences qui sont recherchées. Peu importe que vous vous présentiez à l'embauche avec un fauteuil roulant ou avec une autre mobilité réduite ou un autre type d'handicap, l'essentiel qui est recherché chez la personne en recherche d'emploi, c'est sa compétence. On est passé d'une logique de poste, d'emploi, à une logique de compétence. Et pour ce faire, comme je viens de le dire, il y a un changement dans le processus de recrutement. On a détecté tout ce qui peut être discriminatoire à l'égard des personnes en situation de handicap, primo. Secondo, les entreprises forment désormais des personnes au recrutement de handicap. Il y a des recruteurs au handicap. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les recruteurs de personnes en situation de handicap doivent lire les CV de manière approfondie, pour ne rien laisser passer comme détail important. Ils doivent donner leur chance à ces personnes
bien les écouter, leur laisser le temps lors de l'entretien de s'exprimer afin que leur handicap soit quelque chose de reconnu socialement. Il y a un groupe, le groupe La Poste, grand service public en France, qui a rendu justement plus accessibles les annonces d'emploi et d'information sur l'entreprise, et pour lequel justement il s'est agi de passer d'une logique de poste à une logique de compétences. Le premier groupe a adopté une telle politique en termes de recrutement et de détection de discrimination et de formation de recruteurs au handicap. Le tutorat, puisque je rappelle brièvement en 2 mots, ce qui permet l'insertion ou l'employabilité des personnes en situation de handicap, il y a 2 piliers. J'ai dit tout à l'heure pour la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui permet la régulation des ressources humaines au sein d'une main-d'œuvre, c'est la formation et le recrutement de l'externe. Pour les personnes en situation de handicap, c'est la formation et le tutorat. Ce sont les 2 piliers qui permettent la réussite d'une insertion ou de l'employabilité d'une personne en situation de handicap. La formation, j'en ai parlé. Maintenant, le tutorat. Il s'agit d'un apprentissage médié par un tiers, c'est-à-dire un accompagnement spécifique qui permet aux travailleurs, aux jeunes, à la personne en situation de handicap de se mettre en situation de travail et de l'aider à se mettre justement en situation de travail pour permettre d'obtenir plus d'efficacité dans le travail. C'est une condition indispensable pour la réussite d'un contrat de professionnalisation d'une personne en situation de handicap. Justement, cet accompagnement personnalisé durant tout son parcours professionnel. En France, l'exemple à citer est celui du système bancaire, puisque lorsque une banque recrute une personne en situation de handicap, le responsable de la banque va charger une personne travaillant au sein de la banque d'accompagner. Généralement, cette personne se porte volontaire. Elle doit accompagner la personne durant tout son parcours de travail au sein de la banque. Du début, durant tout son parcours. Elle doit l'aider dans l'aménagement du poste de travail et l'accompagner, la guider, l'informer sur tout ce qui concerne l'activité bancaire. Alors, parmi les moyens qui permettent l'employabilité et l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde de l'activité, il y a les incitations et les soutiens. Il y a tout d'abord, pour le côté employeur, des aides à la contractualisation. Ce sont des contrats incitatifs qui incitent l'employeur à signer des contrats avec des personnes en situation de handicap dans le but d'intégrer ces salariés, d'intégrer ces travailleurs handicapés et leur permettre aussi d'aménager des postes et des situations de travail. Les aider aussi à maintenir leur emploi, à préserver leur emploi en leur apportant justement cette aide, cet encadrement particulier. Et puis, cette aide à l'employeur est destinée aussi à former le personnel, à encadrer les salariés en situation de handicap. Pour les personnes handicapées elles-mêmes,
il existe en France des aides financières qui proviennent d'organismes spécialisés ou d'associations. Ces aides permettent de compenser le handicap par le biais de compensation technique en accordant par exemple des fauteuils roulants, en aménageant des postes de travail et surtout au niveau communicationnel, comme par exemple l'aide fournie pour les malentendants en leur donnant en leur assurant un langage des signes.